हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट ग्रेजुएट रूपसर चैनल अपन स्वागत। तो आज आम ये वीडियो आलोचना करवा +3 6 सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 13 तार 3 मार्क प्रश्न उत्तर। यहाँ हूँ आपंकर पार्ट 1 टा आपंकर पार्ट 1। तो आपको जनाऊँ आम पेपर 13 जोटा हूँ पेपर 13 आपंकर 2 मार्क प्रश्न उत्तर जस्ट आम मतलब सरई सारी जितेटा आपंकर क्वेश्चन थिला 2 मार्क 1 मार्क यूनिट 2 रो चली। एवं 3 मार्क प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। 3 मार्कटा बहुत इंपोर्टेंट। 3 मार्क पर आम लंग टाइप प्रश्न आलोचना करवा। आउ पेपर 1 टू स्टार्ट करी पेपर 12 पर्यंत सब क्वेश्चन आउ आंसर आम वीडियो आम चैनल कराई। आपन मैंने चाहिए से वीडियो देखिपारे आम चैनल जाई। तो नहले प्लेलिस्ट को जातु। प्लेलिस्ट सब सीरियल वाइज दिखाई पेपर 1 2 3 5 सब वीडियो कराई। तो सेठू आपन देखिपारे। तो एबे आम आलोचना करवा 3 मार्क प्रश्न उत्तर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करी केतेटा आपनकर हेबो। कहीं सब जदि क्वेश्चन आम गोटे सांगर आलोचना करवा वीडियोटा बहुत लंबा हो आपन मैंने टिके व्यस्त ये जीवे। तो आम सान सान ये करी क्लास करवा। तो एबे आम आलोचना करवा पार्ट 1 रे केतेटा प्रश्न दिखाई जोटा कि आपनकर इम्पोर्टेंट। पार्ट 2 रे सब प्रश्न आपनकर दिखाई बाछी बाछी की जोटा कि आपनको पढ़ले आउरी बही देखा दरकार नहीं। आउ गोटे कथा आपण मन जदि एही वीडियोर बा कोनोसी सब्जेक्ट रो कोनोसी सेमेस्टर रो पीडीएफ चाहूँगी तो आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जातु। डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देछि सेठू आपण जॉइन हो गले सेठी कमेंट करंतु मु आपनकु पीडीएफ छाड़ीदेवी। तो दयाकोरी आपण मैंने टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जातु। कहीं ये आप वीडियो देखिए वीडियोटा को आरंभ से फास्ट देखूँ। देखला पर आपको जदि क्वेश्चन दरकार बा को नंबर क्वेश्चन दरकार आपन कमेंट रे सेठी टेलीग्राम चैनल रे जाई कमेंट करंतु। सेही नंबर प्रश्न आपन पाई परिबे आउ पीडीएफ मध्य पाई परिबे। तो चलते आम विलंब नक वीडियो को आरंभ करवा। तो आरंभ करवा आगु आपको गोटे कथा जे आप आम चैनल नुआरे थिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। वीडियोटा पसंद हेले लाइक करंतु आउ सांग मन पाखरे शेयर करबा पाई भूलिबे नहीं। तो चलते आम देखिबा। देखंतु एठी दिया हिची 1 नंबर प्रश्न गोपाल कृष्ण गोखले। तो उत्तर देखिए भारतीय स्वाधीनता संग्राम जग्गरे जो माने मुख्य कर्णधार थिले सेमानंक मध्य गोपाल कृष्ण गोखले थिले अन्यतम नरमपंथी नेता। महान गुरु महादेव गोविंद रानाडेंकर से थिले शिष्य। से पूना सार्वजनीन सभार प्रथम संवादक थिले। से थिले भारतीय सेवक समाजर प्रतिष्ठाता। गोपाल कृष्ण गोखले थिले महात्मा गांधी रो राजनीतिक गुरु। केवल स्वाधीनता संग्रामी बा उदारपंथी नेता भाव में नुहे से थिले ज्ञान और गुणर अधिकारी। से एकाधार थिले जने ऐतिहासिक राजनीतिक एवं अर्थनैतिक भाव में पांडित्य अर्जन करथिले। 1905 मसीह भारतीय जातीय कांग्रेस बनारस अधिवेशन में सभापतित्व करथिले। 1906 मसीह से बिलात यात्रा करथिले एवं लोकमानंक मध्य बंगभंगर कुफल विषय जागृत करथिले। 2 नंबर प्रश्नटा देखिबा। वित्तर बही प्रवाह तत्व। उत्तर वित्तर बही प्रवाह तत्व। यही तत्वर स्रष्टा थिला वयोज्येष्ठ मनीष भाव में ख्यात दादाभाई नारोजी। दादाभाई नारोजी थिले जने प्रवीण अर्थनीतिज्ञ। तत्सहित तांकर गणित थिला अगाध पांडित्य। लंडन रे तांको द्वारा पूर्व भारतर संघ नामक एक संस्था स्थापन करथिले। दादाभाई नारोजी द्वारा रचित पुस्तक थिला भारत रे दारिद्र्य एवं अन इंग्रेज शासन। वित्तर बहिप्रवाह तत्वर अर्थ थिला जे इंग्रेज माने आम देशरू कंचामाल नहीं इंग्लैंड रे थिबा कंपनी मानकरे द्रव्य प्रस्तुत कर निजर इस्टिंग करी भारत रे बिक्री करुथिले। फल भारतर संपत्तिर प्रवाह इंग्लैंड को हेउथिला एवं भारत थिला ईस्ट इंडिया कंपनी एक भल बजार। यही तत्व को से नाम देथिले वित्तर बहिप्रवाह तत्व। तो 3 नंबर देखिबा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उत्तर होछि 19 शताब्दी रे भारत रे जो आंदोलन गुड़िकर आरंभ
ହୋଇଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ନେତାମାନେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। 1885ରୁ 1805 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1905 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ନରମପନ୍ଥୀ ଯୁଗ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନରମପନ୍ଥୀ ନେତା ଥିଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ। ବୃତ୍ତିରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ବାରିଷ୍ଟର ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ସେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ତାଙ୍କୁ ପଦରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ କଲିକତାଠାରେ ରିପନ କଲେଜ ଏବଂ ଦି ବେଙ୍ଗଲୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଲିଟନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିବା ଆଇନ, ସ୍ୱଦେଶୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଆଇନ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ, ଶିକ୍ଷିତ, ବାଗ୍ମୀ, ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ରାଜନେତା। ଭାରତ ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲିୟରଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନେ PDF ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି। ଟେଲିଗ୍ରାମର ସେଇଠି ଆପଣ ଯାଇ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇଠି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟା। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ନା, କର୍ଜନଙ୍କ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ କିପରି ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ଲାଟମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ, ଯିଏ ଜଣେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ଭାରତକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଭାରତ ବିରୋଧୀ ନୀତି ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ 1905ରେ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା। ବଙ୍ଗକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପୁନର୍ବର୍ଗ ଓ ଆସାମକୁ ନେଇ ନୂତନ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଶାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ରହିଲା ଓ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ନାମରେ ଅଲଗା କରି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା, ଯାହା ଥିଲା ଚରମପନ୍ଥୀ ବା ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉତ୍ଥାନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ। ତ ଉତ୍ତର, ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। 1865ରେ ପଞ୍ଜାବର ଲୁଧିଆନା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ସେ 1888ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କ ସହ ସେ 1907ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ମାଣ୍ଡୋଲେକୁ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିଠାରେ ସେ ମୋ ନିର୍ବାସନର କାହାଣୀ ଲେଖୁଥିଲେ। 1920ରେ କଲିକତାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନରେ ସେ ଥିଲେ ସଭାପତି। 1908 ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ସେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ଉପାଧି ତାଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ଉତ୍ତର, 1857 ମସିହାରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1884ରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ସମିତି ନାମରେ ଏକ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମରାଠୀ ଓ କେଶରୀ ନାମକ ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକାରେ ସେ ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ସେ 1899 ମସିହାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର, ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ସେ ପ୍ରଥମେ ରଖିଥିଲେ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଭାବରେ ସେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷକୁ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଆନି ବେସାନ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ ସେ ହୋମରୁଲ ଶାସନ ସପକ୍ଷରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମହାନ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ 1920 ମସିହାରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା, ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଆଇନ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣର ପ୍ରତିବାଦରେ
ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦାବିରେ ଅଟଳ ଥିଲା ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ଇଂରେଜ ଶାସନର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଅନେକ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। 7 ନମ୍ବର ଯାଇ କାଲି ଆମେ ପାର୍ଟ 2ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା 8 ନମ୍ବରଠୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ, ସେଠୁ ଯାଇ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜେ ନୋଟ୍ସ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ଆମେ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆହୁରି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମସ୍କାର।